Okay, students, we are discussing the lesson to height. That's from Unit 2 of your textbook, Unit 2, Reading A, to height. We are at the last portion of the lesson. So far, we have learned what kind of attitude Michael Stone had, what kind of perception Michael Stone's father, Mildred Stone, have, what perception does Michael's mother have towards her son, and what is his determination, what about his discipline, what about his passion and his persistence, his striving for perfection. All these things have been considered, they have been understood. Now we shall continue the lesson. Okay, see that. We are on page number 29. Observe the diagram that is given there. You can see a pole vaulter in flight. You can see a pole vaulter who is in flight. ఎగురుతున్నాడు వాడు, వాడిని చూడొచ్చు మీరు. And we have to start it from here. ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి మనం. Check out there once. When he took a deep breath, it happened. Do we have to continue from there? He took a deep breath. A long breath. Likewise. Okay, then it happened. What happened? The flight started. He started flying. But flying ke kada cheyali ippudu? It started then. He began to fly. He started flying. His takeoff was effortless. Takeoff means jumping from the land, detaching from the land. నేల మీద నుంచి ఇలా పైకి ఎగరాలి కదా కొద్దిగా, దాన్ని టేక్ ఆఫ్ అని అంటాం. దట్ వాస్ వెరీ ఎఫర్ట్లెస్, సో సింపుల్ ఫర్ హిమ్. హీ టుక్ ద టేక్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. హీ డిటాచ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ వెరీ ఈజీలీ. చాలా ఈజీగా పైకి లేచిపోయాడు వాడు. Michael Stone was flying just as in his childhood dreams. See, he always had a dream in his childhood, during his childhood, isn't it? Just he thought in his dreams, just he had a flight in his dreams, the same way now he was flying. వాడు ఎలా అయితే కలగన్నాడు, ఒలింపిక్స్లో నేను జంప్ చేయాలి, నేను ఫ్లై అవ్వాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా అయితే కలగన్నాడో, ఇప్పుడు అలానే వాడు ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. అండ్ నౌ వాజ్ ఇన్ ద ఫైనల్ టర్న్, హీ వాజ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఈవెంట్, isn't it? And he was one of the finalists and he was flying now. Now his childhood dream was fulfilled. Only this time he knew he wasn't dreaming. Was it a dream or was it really happening? It was really happening. He was participating in National Junior Olympics and he had been one of the finalists. Other vaulter had a few misses. Now it was his turn. Now he was flying, isn't it? This was really happening and this was no more a dream. ఇప్పుడు అతను కల కాదు, చిన్నప్పటి నుంచి దీని గురించే కలకన్నాడు. నేను ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, నేను ఫైనలిస్ట్ అవ్వాలి, ఫైనల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, నేను సక్సీడ్ అవ్వాలి, ఐ హ్యావ్ టు విన్ ఓవర్, ఐ షుడ్ విన్ ఓవర్. దట్ వాస్ వాట్ హిస్ డ్రీమ్. నౌ హిస్ డ్రీమ్ వాజ్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ ద రియాలిటీ. హిస్ డ్రీమ్ వాజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ రియాలిటీ. నిజం అయిపోతుంది వాట్ డ్రీమ్, isn't it? See out there. Only this time he knew he wasn't dreaming. This was real. Everything seemed to be moving in slow motion. See, when you go up, everything seems moving in a slow motion down. మన ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మిగతావన్నీ చాలా నెమ్మదిగా కిందకు వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తాయా లేదా మనకి? నౌ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ హిజ్ ఇమాజినేషన్. చూడండి అమ్మా, నేను ప్రతి చోట ఇమాజినేషన్ చెప్తున్నాను. వై ఇమాజినేషన్ ఏంటి సార్? హీ కుడ్ సీ ఇట్, హీ కుడ్ నో ఇట్. మనకు అందరికీ తెలిసిందే కదా, మన పైకి వెళ్తూ ఉంటే కిందకు వస్తూ ఉంటా అనేది ఎవరైనా చెప్పాలా మనకి? డూ వీ నాట్ నో ఇట్? మనకు తెలియదు ఆ విషయం, తెలిసిన విషయమే కదా. బట్ హియర్ ఈజ్ సమ్ రీజన్. ఎందుకు అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది అనేది విల్ కమ్ టు నో ఎట్ లాస్ట్లో అర్థమవుతుంది మనకు. వీ షల్ సీ ఇట్. సో హీ ఇమాజిన్ దట్ వై హీ వాజ్ మూవింగ్ అప్ వైల్ హీ వాజ్ ఫ్లయింగ్ హై. పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ సీమ్డ్ ఇన్ హిస్ బ్రెయిన్. వాడి బ్రెయిన్లో వాడికి కనిపిస్తుంది దే వర్ మూవింగ్ స్లో ఇన్ ఏ స్లోవర్ మోషన్. కిందకు మూవ్ అవుతున్నట్టు వాడికి కనిపిస్తుంది వాడికి. ద ఎయిర్ అరౌండ్ హిమ్ వాజ్ ద ప్యూరెస్ట్ అండ్ ద ఫ్రెషెస్ట్ హీ హ్యాడ్ ఎవర్ సెన్స్డ్. చూడండమ్మా, మన కింద ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ ఒకలా ఉంటుంది, మన అలా పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఆటోమేటిక్గా ద ఎయిర్ బికమ్స్ ఫ్రెషెస్ట్ అండ్ ద ప్యూరెస్ట్. చల్లగా ఉంటుంది, చాలా ప్యూర్గా, చాలా ఫ్రెష్గా మనకు కూడా తెలుస్తుంది. ఇట్ వాజ్ ఎ క్లూ దట్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ క్లూ దట్ టెల్స్ us దట్ హీ వాజ్ ఎట్ ద టాప్ స్టేట్. పైకి వచ్చేసాడు, బాగా పైకంటే ఎగురుతూ వచ్చాడు అని చెప్పడానికి అదొక క్లూ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ ఎలా ఉంటుంది కదా, ద హయ్యర్ యు గో ద లైటర్ ద ఎయిర్ బికమ్స్, ద ఫ్రెషర్ ద ఎయిర్ బికమ్స్, ద ప్యూరర్ ద ఎయిర్ బికమ్స్. అంతేనా? మనం పైకి వెళ్ళే కొద్ది గాలి ఇంకా చల్లగా అవుతుంది, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ప్యూర్గా ఉంటుంది. అవునా కదా? దట్ మీన్స్ వాట్ హీ రీచ్డ్ ద హై స్టేట్. ఆ హై ప్లేస్కి, హై పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయాడు అని అర్థం వాడు. సీ దట్
Michael was soaring with the majesty of an eagle. You might have seen the flight of an eagle. Eagle అంటే తెలుసు కదా, మా గద్ద ఎలా ఎగురుతుంది ఆకాశంలో, స్ట్రెచింగ్ ఇట్స్ వింగ్స్. అలా మూవ్ చేయకుండా ఇలా 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 మూవ్ చేయకుండా చాలా రాయల్గా, చాలా కింగ్లీగా దాని ఫ్లైట్ ఉంటుంది. చూడటానికి చాలా రాయల్గా ఉంటుంది, లుక్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, వండర్ఫుల్గా వండరస్గా ఉంటుంది మనకి. నౌ హీ వాజ్ ఆల్సో సోరింగ్ లైక్ వాస్. ఇట్ వాజ్ ఏ సిమిలీ. సిమిలీ అంటే కంపారిజన్ అని అర్థం. సిమిలీ అంటే ఏంటమ్మా? కంపారిజన్. ఇట్స్ ఏ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మన ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని 3 ఉంటాయి. సిమిలీ, మెటాఫర్, కంపారిజన్ అని 3 ఉంటాయి. సిమిలీ అన్న, మెటాఫర్ అన్న కంపారిజన్ అని అర్థం. సిమిలీ మీన్స్ కంపారిజన్, మెటాఫర్ మీన్స్ కంపారిజన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఆర్ యాజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, దట్ ఈస్ అ సిమిలీ. లైక్ ఆర్ యాజ్ లేకుండా మీకు కంపారిజన్ ఉంటే దట్ ఈస్ మెటాఫర్. లైక్ ఆర్ యాజ్ అని కంపారిజన్ ఉంటే, ఐ ట్రీట్ హిమ్ లైక్ మై బ్రదర్. వాడిని నేను నా బ్రదర్లా ట్రీట్ చేస్తాను. ఐ ట్రీట్ హిమ్ లైక్ మై బ్రదర్. నేను వాడిని నా బ్రదర్లా ట్రీట్ చేస్తాను. లైక్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసి కంపేర్ చేస్తున్నాము మనం దాన్ని, దట్స్ ఎ సిమిలీ. ఐ ట్రీట్ హిమ్ మై బ్రదర్, దాంట్లో కంపారిజన్ ఉంది, బట్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఆర్ యాజ్, లేదు. దాన్ని మెటాఫర్ అని అంటారు. డూ యూ అండర్స్టాండ్? మెటాఫర్ అండ్ సిమిలీ, దీస్ టూ ఆర్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. దీస్ టూ మీన్ కంపారిజన్. మెటాఫర్ అన్న కంపారిజనే, సిమిలీ అన్న కంపారిజనే. దెన్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ లైక్ ఆర్ యాజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, మీకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో లైక్ కానీ యాజ్ కానీ ఉంటే అది ఎక్స్క్యూజ్, ఇట్ విల్ బీ సిమిలీ. SIMILE, సిమిలీ అంటారు. దెర్ ఇస్ నో లైక్, దెర్ ఇస్ నో యాజ్, స్టిల్ దెర్ ఈస్ కంపారిజన్, దట్ ఈస్ మెటాఫర్ అంటారు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ సిమిలీ ఆర్ మెటాఫర్? Michael was soaring with the majesty of an eagle. It is a metaphor, not a simile, because there is no like, there is no as. అక్కడ like అనే వర్డ్ లేదు, as అనే వర్డ్ లేవు. There are no two words, hence it is called a metaphor అంటారు దీన్ని. It's not a simile. Okay, if you, for example, if the same statement is Michael's soaring was like the majesty of an eagle, if you have that like, if you have that as, then it becomes simile, but there is no such thing, hence it is a metaphor. Okay, you may be asked a question, మీకు passagesలో వాటిలో కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ యూ ఫైండ్ ఇన్ ద అబవ్ passage. మీకు పైన ఉన్న passage లో ఒక ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది, వాట్ ఈస్ దట్ అని అడుగుతాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, మైకెల్ వాజ్ సోరింగ్ విత్ ద మ్యాజెస్టీ ఆఫ్ అన్ ఈగిల్. ఒక ఈగిల్ ఎంత మ్యాజెస్టికల్గా, ఎంత రాయల్గా అయితే ఫ్లై చేస్తుందో, వీడు కూడా అలానే ఫ్లై చేస్తున్నాడు. అంటే వీడి ఫ్లైట్ని, వీడి జంప్ని, వీడి ఫ్లైని, వీడి గాల్లో తేలుతున్నాడు కదా, ఫ్లై చేస్తున్నాడు కదా, దాన్ని వాడు ఫ్లైతో కంపేర్ చేశాడు. దేని ఫ్లైతో కంపేర్ చేశాడు? ఈగిల్ ఫ్లైతో కంపేర్ చేశాడు. కంపారిజన్ అయితే ఉంది కదా మనకి అక్కడ, బట్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో యాజ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెటాఫర్ అంట. అర్థమైందా? Check out that ones. It was either the eruption of the people in the stands or the thump of his landing that brought Michael back to the earth. See, till now, still he is in imagination. Still he was imagining. ఓకేనా, ఇంకా వాడు ఇమాజినేషన్లోనే ఉన్నాడు. ఇట్ వాజ్ మై చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్, ఐ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఒలింపిక్ ఈవెంట్స్, ఐ హ్యావ్ టు విన్ ఓవర్ ద ఒలింపిక్ ఈవెంట్ అని వాడు ఇమాజినేషన్లోనే ఉన్నాడు కదా. అండ్ ద ఎయిర్ వాజ్ ఫ్రెషెస్ట్ అండ్ ప్యూరెస్ట్. హీ కెన్ ఇమాజిన్, హీ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎయిర్ అంతా ఫ్రెష్గా మారిపోవడం, చల్లగా అయిపోవడం, ఇవన్నీ వాడు ఇమాజిన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంకా వాడు ఇమాజినేషన్లో ఉన్నాడు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ద పీపుల్ ఇన్ ద స్టాండ్స్ ఇరప్టెడ్. ERRUPT, ఇరప్ట్ అంటే ఒకేసారి పైకి లేచిపోవడం. చూడండి, మీకు ఎరప్షన్ అనే వర్డ్ మీరు వాల్కెనిక్ అనే దగ్గర వింటారు మీరు. వాల్కెనోస్, దట్ వాల్కెనో ఎరప్టెడ్ అంటారు. అంటే ఒకేసారి పైకి చాలా ఫోర్స్తో లేవడం, చాలా ఫోర్స్తో బయటికి రావడాన్ని ఎరప్షన్ అని అంటాం. అంతేనా? ఎప్పుడైతే వీడు ఆ బార్ని క్లియర్ చేశాడో, ఇమీడియట్లీ ద పీపుల్ ఇన్ ద స్టాండ్స్, ద పీపుల్ ఇన్ ద క్రౌడ్ ఎరప్టెడ్ వన్స్. ఎరప్టెడ్ అంటే ఒకేసారి గట్టిగా కేకలేస్తూ, షౌటింగ్, ఎక్సైట్మెంట్ తోటి వాళ్ళందరూ ఒకేసారి పైకి లేచారు. ఆ సౌండ్, దట్ సౌండ్ హ్యాస్ బ్రాట్ హిమ్ టు ద రియాలిటీ. అప్పటిదాకా వాడు ఏదో ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు కదా, వాడి విలేజ్లో వాడు రన్ చేసిన ట్రాక్, వైట్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ ఇమాజినేషన్లో ఉన్నాయా లేదా వాడికి? అవన్నీ పోయినాయి, ఒక్కసారి రియాలిటీలోకి వచ్చారనమాట. ఆర్ ఈజ్ థంపింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్లేటెడ్ ల్యాండ్. ఆ ఇన్ఫ్లేటెడ్ మ్యాట్ ఉంటుంది కదా, కింద పరుపు లాంటివి ఉంటాయి, వాటి మీద పడ్డాడు వాడు. అప్పుడు వాడు రియాలిటీలోకి వచ్చాడు. అప్పటిదాకా వాడు ఇమాజినేషన్లో అన్నాడు. చెక్అవుట్ దేర్ వన్స్. On his back, with that wonderful hot sun on his face, he could only envision the smile on his mother's face. Now the event was over. Okay, he crossed it, he jumped over it, he could finally win it over. దాని మీద జంప్ చేశాడు, సక్సెస్ఫుల్, నో ప్రాబ్లం. నౌ హీ వాజ్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్లేటెడ్ మ్యాట్. అక్కడ ఉంటుంది కదా మ్యాట్రెస్ మీద పడుకుని, ఆన్ ద హాట్ సన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్, వాడి మీద సన్ రైజ్ పడుతుంటే, హీ కుడ్ ఎన్విజన్ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోవడం, హౌ హిజ్ మదర్ వుడ్ బీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ హిజ్ మదర్ వుడ్ బీ ఇన్. ఎలాంటి మదర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, ఫాదర్ ఏం చేస్తూ ఉంటున్నాడు అనేది వాడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎన్విజన్ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ కూడా వాడు చూడట్లేదు. ఓకే, హీ ఎన్విజన్ అంటే బ్రింగ్ టు హిజ్ మెమరీ. వాడి మెమరీ అంటే ఏంటి? టు హిజ్ విజన్. వాడు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నాడు, మదర్ వుడ్ బీ లైక్ దిస్, ఫాదర్ వుడ్ బీ లైక్ దిస్ అని వాడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు. సీదా హీ న్యూ హిజ్ డాడ్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ బై స్మైలింగ్ టు, ఈవెన్ లాఫింగ్. వాడు అనుకుంటున్నాడు డాడ్ వుడ్ బీ లాఫింగ్, డాడ్ కూడా నవ్వుతూనే ఉంటాడు.
Bert would always do that. When he got excited, smile and then sort of giggle. Bert, his father would always do the same whenever he got excited, whenever he got happy. హ్యాపీగా అనిపించింది అనుకోండి, మనం ఎవరైనా నవ్వుతాం లేదా, అలానే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా నవ్వుతుంటాడు. సమ్ టైమ్స్ సింపుల్ స్మైల్, ముందు చిన్నగా నవ్వి ఆ తర్వాత గిగ్లింగ్ అంటే పళ్ళన్నీ కనిపించేలా నవ్వుతాం చూడండి, గట్టిగా నవ్వుతాం కదా మనం. దట్ ఈస్ వాట్ గిగిల్. గిగిల్ అంటే షోయింగ్ యువర్ టీత్ కంప్లీట్లీ, బెటర్ లాఫ్టర్, కొంచెం గట్టిగా నవ్వడం, దాన్ని గిగిల్ అంటారు. ముందు మామూలుగా నవ్వుతాడు, తర్వాత ఎక్సైట్మెంట్ తోటి గట్టిగా నవ్వేస్తాడు. దట్స్ వాట్ హీ డూ. ఫాదర్ మైట్ బి డూయింగ్ ద సేమ్. ఫాదర్ మైట్ బి గిగిలింగ్, ఫాదర్ కూడా అలానే నవ్వుతూ ఉంటాడని వాడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ హిస్ ఇమాజినేషన్. ఇదంతా ఏంటమ్మా అతని ఇమాజినేషన్. వై వాజ్ హీ ఇమాజినింగ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. చెక్అవుట్ దట్ వన్స్. వాట్ హీ డిడెంట్ నో వాజ్ దట్ హిస్ డాడ్ వాజ్ హగ్గింగ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ క్రైయింగ్. వాడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే హిస్ డాడ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ లాఫింగ్, హీ వాజ్ హగ్గింగ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ క్రైయింగ్. వాళ్ళ ఆవిడని గట్టిగా పట్టేసుకుని పోయి ఏడ్ చేస్తున్నాడు ఆయన. హీ వాజ్ క్రైయింగ్. వై? హీ వాజ్ క్రైయింగ్ హార్డర్ దాన్ మిల్డ్రెడ్ హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ బిఫోర్. హిస్ వైఫ్ ఆల్సో హ్యాడెంట్ సీన్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్. వాళ్ళ ఆవిడ కూడా, బర్డ్ స్టోన్ ఉంది కదా, బర్డ్ స్టోన్ ఈజ్ హిస్ వైఫ్, ఆవిడ కూడా ఎప్పుడూ చూడలేదు ద క్రయింగ్ ఆఫ్ బర్డ్ స్టోన్ ఎట్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ నేచర్. అంత రేంజ్లో, ఆ ఎక్స్టెంట్లో, అంత ఇంటెన్సిటీతో అతను ఏడవడం అనేది ఆవిడ కూడా ఎప్పుడూ చూడలేదు. షీ హ్యాజన్ సీన్ హిమ్ క్రయింగ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్, క్రయింగ్ విత్ సచ్ అన్ ఇంటెన్సిటీ. అంత గట్టిగా ఏడ్చేస్తున్నాడు పాపం అతను. ఎవరు ఏడుస్తున్నాడు? హూ వాజ్ క్రయింగ్? ఫాదర్ ఆఫ్ మైకేల్ స్టోన్. బర్డ్ స్టోన్ వాజ్ క్రయింగ్. ఓకే, సీ దట్. He was crying harder than Mildred had ever seen before. She also knew he was crying the greatest tears of all, tears of pride. She knew one thing, he was crying but not out of pain. వాడు ఏడుస్తున్నాడు, బాధపడుతున్నాడు, కానీ దట్ వాజ్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ పెయిన్. బాధతో బాధపడట్లేదు, పెయిన్తో బాధపడట్లేదు, ఏడవట్లేదు వాడు. దే వర్ ద టీయర్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ప్రైడ్ అంటే ఏంటి? హ్యాపీనెస్, ఆనందం, గర్వంతో. మై సన్ హ్యాడ్ వన్, మై సన్ హ్యాడ్ క్లియర్ ద బార్, హీ హ్యాడ్ సెట్ ద రికార్డ్, హీ హ్యాడ్ బీన్ ద విన్నర్. వాడు విన్నర్ అయ్యాడు కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రైడ్, అవుట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాపీనెస్, హీ వాజ్ క్రైయింగ్. దే ద టీయర్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ఆనంద బాష్పాలు అంటాం కదా మనం, అవి ఆడతారు. చెక్అవుట్ దట్. Michael was immediately swarmed with people hugging and congratulating him on the greatest accomplishment of his life. Natural కదా, after winning a tournament, after winning, what would people do? They swarm. SWARMED, swarmed అంటే చుట్టుముట్టాడు. మనం క్రికెట్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, మన వాళ్ళు కప్ నెక్కిన తర్వాత మొత్తం అందరూ ఒకే, ఇంతకుముందు జరిగేది అలా, ఇప్పుడు జరగట్లేదు. అందరూ ఒకేసారి వెల్ విషర్స్ అందరూ స్టేడియంలోకి వచ్చేస్తారు. అందరూ వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తారు. దే వుడ్ క్యారీ దెమ్ ఆన్ దర్ షోల్డర్స్, భుజాల మీద ఎత్తుకుని తిప్పుతారు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కదా. ఆ పీపుల్ అందరూ ఒకేసారి, స్వామ్ అంటే చుట్టుముట్టేయడం అని అర్థం. SWARMED, స్వామ్డ్ అంటే చుట్టుముట్టాడు అన్నారు. వాళ్ళందరూ అతన్ని చుట్టుముట్టేసి, ఓకేనా, దేవర్ కంగ్రాచులేటింగ్, హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. హార్ట్ ఫెల్ట్ అంటే మనస్ఫూర్తిగా, మనసులోంచి అనమాట అందరూ కంగ్రాచులేట్ చేయడం. బికాస్ హీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ఎ గ్రేట్ అకాంప్లిష్మెంట్. అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్, ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు, మెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ. He later went on that day to clear 17 feet 6.5 inches, a national and international junior Olympics record. అదే రోజు again he had cleared another height, వేరే హైట్ని మళ్ళీ క్లియర్ చేశాడు. 17.6.5 ఇంచెస్ని క్లియర్ చేశాడు. అండ్ దట్ వాస్ ద నేషనల్ రికార్డ్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్. హీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సెట్ ఏ న్యూ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆల్సో, కొత్త వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేశాడు. With all the media attention and heartfelt congratulations. Now all the media attention, all TV channels attention, all TV channels and newspapers attention was on him. అంతే కదా, అతను సక్సెస్ఫుల్ వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు, నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్ విన్ అయ్యాడు. అంతేకాకుండా హీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ న్యూ వరల్డ్ రికార్డ్, కొత్త వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేశాడు. సో ఎవ్రీబడీస్ అటెన్షన్ వుడ్ బి ఆన్ హిమ్, ఆల్ ఛానల్స్ అటెన్షన్ వుడ్ బి ఆన్ హిమ్. మీడియా అంటే ఛానల్స్, మీడియా అంటే టీవీ ఛానల్స్ అవుతాయి, న్యూస్ రిపోర్టర్స్ అవుతారు. ఎవ్రీబడీస్ అటెన్షన్ వాజ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ దే వర్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ హార్ట్ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు. Michael's life would never be the same. Our life is different from Michael's life. Michael's life is different from a normal person's life. వాళ్ళందరూ అతను అంతగా కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి, మెచ్చుకోవడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే హిజ్ లైఫ్ వాజ్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ మ్యాన్స్ లైఫ్, నాట్ ఎ నార్మల్ మ్యాన్స్ లైఫ్. ఒక మామూలు మనిషి లైఫ్ లాంటి లైఫ్ కాదు అతనిది, స్లైట్లీ డిఫరెంట్. వి షల్ సీ వాట్ ఈస్ దట్. It wasn't just because he won the National Junior Olympics and set a new world record. His life was different just because he set a new world record. That was not the reason why his life was extraordinary, why his life was different. వాడికి మనకి తేడా ఏంటి? అతను ఒక నేషనల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు, అది కాదు. వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు, అది కాదు. నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్లో విన్ అయ్యాడు, అది కూడా కాదు. దెర్ వాజ్ అదర్ రీజన్. అండ్ ఇట్ వాజంట్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ ఇంక్రీస్డ్ హిస్ పర్సనల్ బెస్ట్ బై 9.5 inches. వాడు పర్సనల్ హైట్ కంటే కూడా, వాడు పర్సనల్ బెస్ట్ హైట్ కంటే కూడా 9.5 inchesని హైట్ని ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఇంప్రూవైజ్ చేశాడు. దట్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ ఇంప్రూవైజ్డ్ హిస్ రికార్డ్, అంతేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద రీజన్ ఫర్ సేయింగ్ his life was not our life, his life was not like our life. What was the reason? It was simply because Michael Stone was blind. మీకు అర్థమైందా? ఎందుకమ్మా? Why was his life different from ours? He was not an usually person, isn't it? He was not a usual person like you or like me. మీలాంటి నాలాంటి మామూలు మనిషి కాదు. It may be easy for us because we could see everything, but he couldn't see. వాడు ఏమైనా చూడగలడు? He was blind. So he had to work harder.
he had to work a lot, isn't it? That's why it is told that right from the beginning నుంచి నేను ఇది క్లూ అని చెప్తున్నాను, అర్థమైందా? He couldn't see anything. That's why his mother gave him a vivid explanation of everything. పైనుంచి చూస్తే ల్యాండ్ అలా కనిపిస్తుంది, how would it look from the top view, from the bird's eye view, and what were the colors, what were the details on the land, what were the details on the earth. Everything she explained him, narrated him in a very elaborate manner. ప్రతి విషయాన్ని చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పేది. సో ఆల్ హిస్ ఇమాజినేషన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ హిస్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ హిస్ మదర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాడు మదర్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి వాడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. అర్థమైందా? ఎవ్రీవేర్ హీ ఇమాజిన్, ఎన్విజన్, వాడు ఊహించుకోవడం, గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం, ఇమాజిన్ చేసుకోవడం. దట్స్ వై దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్, బికాస్ హీ కుడ్ సీ నథింగ్. వాడు ఏం చూడలేదు కదా, ఏదైనా సరే వాడు మదర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇమాజిన్ చేసుకునేవాడు అనమాట. దట్స్ వై మెనీ క్లూస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద లెసన్. హీ వాజ్ బ్లైండ్ అనే విషయం మనకు చెప్పడానికి, ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడానికి మెనీ క్లూస్ ఆర్ గివెన్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఐ థింక్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద లెసన్. హ్యావ్ యూ ఆల్ గాట్ ద లెసన్? థ్యాంక్ యూ.